College Board, the official SAT study guide, practice test 1, reading passage 4. 같이 볼 시간이죠. 이젠 다 아실 거라고 생각하는데요. You can download your full textbook, okay, from the link here, but you cannot actually click on the screen right here, but you can click on the link down below in the description and get the full test for free. 오늘 우리가 같이 볼 내용은요. If you're looking at the book form, it's going to be page 343 to 345. And if you're using the PDF form, if you download it, that's going to be page 11 to page 13. 본문 같이 보겠습니다. Question 32 to 41 are based on the following passage. This passage is adapted from Virginia Woolf, Three Guineas, copyright 1938 by Harcourt Incorporated. Here, Woolf considers the situation of women in English society. Virginia Woolf 다 아시죠? 유명한 여성 작가이고요. 이 사람이 1938년에 출판한 책인데요. 여기에서 영국 사회에서의 여성의 상황에 대해서 얘기를 한답니다. 페이지 1줄 보겠습니다. Close at hand is a bridge over the river Thames, an admirable vantage ground for us to make a survey. Close at hand is a bridge. 요거는 쉽게 얘기하면은 on the desk are the books의 구조입니다. 매우 자주 등장하는 구조이고요. 매우 자주 등장함에도 불구하고 많은 학생들이 힘들어하는 구조이기도 합니다. 쉽게 하면 the books are on the desk인데 그것을 on the desk are the books 이렇게 순서를 바꿨습니다. 왜 그렇게 쓰냐면요. 주어가 길어질 때입니다. The books 하면 짧은데 만약에 the books는 이렇게 짧을 때는 그냥 the books are on the desk 하면 됩니다. 하지만 주어가 길어질 때 the books which Uncle Joe bought for me the other day are on the desk. 이런 문장이라면 주어가 너무 길죠. 뒤에 on the desk에 비해서는 주어가 너무 기니까 영어의 특징이죠. 긴 거 앞에 오는 거 매우 싫어합니다. 뒤로 보내버립니다. 짧은 거 앞으로 당깁니다. 그래서 on the desk are the books which Uncle Joe bought for me the other day. 이렇게 하는 것이 더 좋아합니다. 이렇게 하는 것을. 그래서 여기에는 주어가 a bridge over the river Thames가 주어입니다. 더 정확하게 얘기하면 a bridge over the river Thames, an admirable vantage ground for us to make a survey. 이 전체가 주어입니다. 그리고 is가 동사고요. close at hand. 원래 이 순서로 와야 됩니다. 아시겠죠? close at hand라고 하면 우리에게 긴박한 일, 우리가 지금 당장 해결해야 할 일, 이런 얘기죠. 우리가 당장 해결해야 할 것은 이것도 되지만 우리 매우 가까이에 있는 것은 이런 뜻도 됩니다. 우리 매우 가까이에 있는 것은 bridge over the river Thames, 테임스 강 위에 있는 다리랍니다. 여기에 which is가 생각되어 있죠. Which is an admirable vantage ground. vantage ground라고 하면 아주 경치가 좋은 것, 훤히 잘 내려다 보이는 곳 이 뜻이죠. For us to make a survey, 우리에게 survey를 만들 수 있는, 우리가 survey 할 수 있는 매우 경치가 좋은 그런 장소인 테임스 강 위의 다리이다. 이것이 우리에게 매우 가깝게 있다. 계속 가겠습니다. 3줄에 The river flows beneath, barges pass, laden with timber, bursting with corn. There on one side are the domes and spires of the city. On the other, Westminster and the houses of Parliament. 3줄에 the river, 당연히 테임스 강이겠죠. 테임스 강은 flows beneath, 이 다리 밑을 지나가고 있고요. 세미칼럼 나왔네요. 이제 세미칼럼 정도는 아시겠죠. and 정도로 보겠습니다. And barges pass, laden with timber, bursting with corn. 자, barge라고 하면 우리가 바지선이라고 하죠. 큰 바다에는 못 나가지만 강에서 많은 짐을 실어다 나눌 수 있는 배입니다. 많은 짐을 보통 평평하게 돼 있고요. 위는 평평하게 돼 거기다가 막 짐을 쌓아가지고 이렇게 움직입니다.
속도는 빠르지 않죠. 하지만 많은 짐을 실을 수 있고 그 barge 지나가는 거 보면 재밌습니다. 다리에서 이렇게 보면 보신 적 없으신가요? 그 barge들이 밑을 지나가는데 barges pass 여기서도 as they are laden 일종의 분사구문이죠. 그거에서 이때 they는 barges겠죠. 그래서 as they are에서 as they are 다 생략되고 laden만 남은 겁니다. laden with timber 목재로 가득 실려져 있어서 bursting with corn 이것도 as they burst with corn에서 이때 they도 당연히 barges겠죠. barges 그래서 그 bursting with corn 콘이 잔뜩 실린 상태입니다. 콘이 잔뜩 실려가지고 목재가 잔뜩 실린 그런 barge들이 밑으로 왔다 갔다 하고 또 semicolon and there on one side are the domes and spires of the city. 이것도 좀 전에 얘기한 on the desk are the books의 구조죠. domes랑 spires of the city가 on one side 한쪽 면에는 있고요. 자, domes와 spires는 전부 매우 큰 성당이나 성이나 대저택에나 존재하는 겁니다. 그죠? dome은 다 아실 테고요. dome 이렇게 아실 테고 스파이어는 뭐냐 하면은 공주가 갇혀 있는 곳 있죠. 공주를 구하려면 올라가야 되는 교회 첨탑 뾰족하게 태어난 그거는 갖다가 스파이어즈라고 합니다. 그런 것들이 있고요. 그냥 얘기만 들어도 되게 볼 것이 많은 곳이지 않나요? 그죠? 그럼 멋있잖아요. 그다음 세미칼은 또 있네요. And on the other 그리고 반대편에는 Westminster and the Houses of Parliament. 웨스트민스터는 영국의 왕가가 사용하는 일종의 그 교회라고 생각하시면 됩니다. 그게 있고요. And the Houses of Parliament. 우리나라로 따지면 국회의사당이죠. 국회의사당이기 때문에. Houses라고 한 것은 여기서는 상원, 하원 합쳐갖고 상원 하우스입니다. 하원 하우스입니다. 합쳐서 Houses죠. 그러니까 영국의 상하원이 다 있답니다. 그쪽에. 6줄 끝부분. It is a place to stand on by the hour, dreaming. 바로 이곳은 그러니까 그 다리 위는 it is a place to stand on 계속 서 있을 만한 곳이다. by the hour 시간 단위로 그러니까 몇 시간이나 서 있을 만한 곳이다. by the hour 약간 짚고 넘어갈까요? 뭐 예를 들어서 어떻게 청구를 하시나요? 시간당 청구를 하시나요? 아니면 분당으로 청구를 하시나요? 이렇게 물을 때 I charge you by the hour 라고 하면 시간당 청구를 합니다. I charge you by the minute 하면 분당 그 청구를 합니다. 뭔지 아시겠죠? 또는 이거 물 어떻게 파세요? 1kg에 얼마씩 팝니다. I sell it by the kilogram. 그래서 몇 시간이나 서 있을 만한 이런 뜻입니다. 여기서는 dreaming 꿈을 꾸면서. 그 뒤에 계속 볼까요? But not now. 하지만 지금은 아니야. Now we are pressed for time. Be pressed 하면 긴박한 여유가 없는 뜻이죠. We're pressed for time. 시간적 여유가 없다. 이 뜻입니다. We're pressed for money. 돈적으로 여유가 없다. 금전적 여유가 없다. 뭔지 아시겠죠? 여기서는 우리는 시간적 여유가 없다. Now we are here to consider facts. 여기서는 우리가 사실을 컨시더해야 된다. Semicolon. Now we must fix our eyes upon the procession of the sons of educated men. 이제는 우리가 우리의 눈을 고정해야 된다. On the procession, 행렬에다가. 행렬 아시죠? 사람들이 쭉 이렇게 걸어가는 겁니다. 줄을 지어가지고 행진, 행렬. 어떤 행렬이냐면 하이픈 다음에 the procession of the sons of educated men. 교육받은 남자들의 아들들의 행렬을 쳐다봐야 된다. 처음부터 여기서 we, us 이런 얘기가 나옵니다. 이 we, us가 누군지 몰랐는데 지금 생각해보니까 여자 같지 않나요? 여기 뭐라고 얘기하죠? The sons of educated men. educated people이 아니라 educated men이라고 하고 있습니다. daughter들은 안 나오고요. The sons of educated men이라고 하고 있습니다. 되게 남자들이라고 딱 분리를 하고 있죠. 분명히 여기서 we는 여자일 것 같습니다. 자, 한 문단이 끝났네요.
이 문단에서 하는 얘기 지금 뭐죠? 지금 we, us, 우리가 뭔가를 해야 된다고 촉구하고 있습니다. 우리에게 지금 시간이 없답니다. 우리 지금 어디에 가야 된다고요? 저 가까이 있는 그 런던 그 테임스 강 다리에 가서 뭘 쳐다봐야 될 따랍니다. 다음 문단 보겠습니다. 12줄 There they go, our brothers who have been educated at public schools and universities, mounting those steps, passing in and out of those doors, ascending those pulpits, preaching, teaching, administering justice, practicing medicine, transacting business, making money. 같이 볼까요? There they go. They라고 얘기하고 있죠. They. we라고 하지 않고요. They. 남자는 they입니다. we는 여자고요. 저기 남자들이 간다. Our brothers. 이것도 opposition이죠. who are가 상태인 거죠. 다시 말해 they가 누구냐 하면 Our brothers who have been educated at public schools and universities. 이걸 보면 뭘 할 수 있죠? 여성들은 교육의 기회도 잘 없었다는 걸 알 수 있겠죠. 교육을 충분히 받은 남자들이 저기 간다. Mounting those steps. 여기서 steps는 계단입니다. 계단을 올라가는. Passing in and out of those doors. 그 문들을 들락거리는. 이게 뭘 연상시키나요? 계단을 막 올라가고 문을 들락들락한다. 관공서 또는 큰 회사 이런 거였죠. 그러니까 일자리에 왔다 갔다 하는. Ascending those pulpits. pulpit은 언제나 church에서 우리나라 말로는 성당, 교회로 갈리니까 그냥 영어로 church라고 하겠습니다. church에서 그 father나 저기 preacher가 목사나 신부들이 서는 연설하는 곳 거기를 갖다 pulpit이라고 합니다. 그러니까 ascending pulpit 하면 여기서는 뭘 얘기하는 거죠? 그러니까 성직자도 되고 이 뜻입니다. 성직자도 되고 preaching, teaching 뭡니까? 설교도 하고 가르치기도 하고 administering justice, administer justice라고 하면 판사 행위를 하다 이 뜻입니다. 판사도 되고 practicing medicine, 의사질도 하고 medicine은 의학입니다. 무식한 사람들 때문에 의학이란 말이 이게 약이라는 뜻으로 쓰이게 됐는데요. medicine은 의학입니다. 제발 약이라고 하지 마세요. 약은 pharmacy입니다. 약학은 pharmaceutical company가 제약회사입니다. 제약회사. 그리고 저기 옛날에는 그 왜 medicine이 의학이라는 뜻 원래 의학이라는 뜻인데 약이라는 뜻이 되었냐면요. 수술을 하기 시작한 지 사실 100년 정도입니다. 그 이전에는 모든 의학이 다 약으로 처방했죠. 그죠? 그래서 약이란 말과 의학이란 말이 혼돈되어 버린 겁니다. 실제로 메르스는 약이 아닙니다. 의학입니다. 그래서 못 쓰는 명사입니다. 어쨌든 의사질도 하고 transacting business, 비즈니스 거래도 하고 making money, 돈을 벌고 있다. 자, 17줄 중간 볼까요? It is a solemn sight always, a procession, like a caravanserai crossing a desert. 이때 그것은 뭐죠? 앞에서 얘기한 남자들이 판사도 하고 성직자도 되고 이런 것들. 그런 것들은 is a solemn sight always. 언제나 경건한 아주 묵직한 그런 광경이었다. 쳐다보는. 마치 caravanserai라고 하면 옛날에 저기 인도 또는 중국에서 물건들을 사다가 낙타에다 싣고 사막을 건너서 유럽으로 온 그 사람들입니다. 그거 아무나 할 수 있는 일입니까? 아니죠. 특별한 사람들만 할 수 있는 일입니다. 그죠? 아주 엄청난 일이죠. 마치 그것에 비유해서 얘기하는 겁니다. 마치 caravanserai가 그런 그 상인의 집단이 인도 저기 멀리 있는 어딘지도 모르는 곳에서 뭔가 물건을 사다가 사막을 건너서 여기까지 오는 그런 행동처럼 아주 경건한, 아주 대단한, 엄청난 그런 일이었죠. 여자들 눈에는 남자들이 교육도 받고 자기가 못하는 걸 막 하니까 대단해 보였다는 얘기입니다. 19줄 중간에 But now, for the past 20 years or so, it is no longer a sight merely, a photograph or fresco scrawled upon the walls of time, at which we can look with merely an aesthetic appreciation. 하지만 이제는 for the past 20 years or so, 지난 20년 정도 가는 it is no longer a sight merely. 이제는 더 이상 우리가 쳐다보는 광경이 아니다. A photograph, 그냥
우리가 쳐다보는 사진이 아니다. 사진에는 우리가 참여할 수 없죠. 쳐다볼 수밖에 없죠. 사진이 아니다. Or fresco scrawled upon the walls of time. 시간이라는 벽에 갈겨진 fresco, 벽화가 아니다. 이제 더 이상. At which we can look. 우리가 쳐다볼 수는 있지만 with million aesthetic appreciation. aesthetic 철자가 좀 이상하죠. 미국에서는 AE 이렇게 쓰는데 영국에서 A를 떼기도 합니다. 똑같은 겁니다. aesthetic appreciation. 우리가 그냥 미적인 감각으로, 미적인 그 감상만으로 쳐다보는 그런 프레스코나 픽처나 그런 것이 더 이상 아니랍니다. 지난 20년 정도 동안. 여기서 약간 부연 설명하겠습니다. 자, 미국에서 여성의 참정권, women's suffrage라고 합니다. 여성의 참정권을 허용한 것은 언제나 알고 있었는데 부끄럽지만 영국이 언제 여성에게 참정권을 허용한지는 모르고 있었습니다. 이 글 때문에 제가 궁금해서 찾아봤습니다. 미국은 1919년 2차 세계대전이 끝나는 게 18년입니다. 죄송합니다. 1차 세계대전이 끝난 게 1918년입니다. 1차 세계대전이 끝나고 많은 자유화 바람이 부는데요. 1918년에 1차 세계대전이 끝나고 그 다음해인 1919년에 수정헌법 19조, 미국 같은 경우에 The 19th Amendment죠. 그것이 의회를 통과합니다. 미국 의회를. 그것이 여성의 참정권을 허용하는 헌법 조항입니다. 그래서 1920년부터 여성에게 참정권이 허용되었습니다. 영국은 그것보다 1년 앞섭니다. 1918년에 법이 통과됐답니다. 여성의 참정권을 허용하는. 하지만 조금 제한적입니다. 21세가 아니라 또는 19세가 아니라 만 31세 이상이었고요. 그 다음에 어느 정도 이상의 재산을 가진 여성에게만 줬습니다. 그러다가 1938년에 모든 21세 이상의 모든 여성에게 다 참정권을 허용했답니다. 영국 경우. 미국은 1년 늦었지만 1919년에 통과됐지만 통과될 당시부터 모든 여성입니다. 21세 이상의. 우리나라는 참고로 1948년 대한민국 헌법이 만들어지면서 그때부터 여성의 참정권을 허용합니다. 그런데 이거 생각해 보셨나요? 약간 여담일 수도 있지만요. 인류의 역사가 4,000년 정도 된다고 얘기를 합니다. 글이 발명된 이후에 역사가 쓰여진 게 길게는 4,000년, 짧게는 2,000년 정도로 봅니다. 그 중에 여성에게 참정권을 준 것이 채 100년도 되지 않습니다. 1918년이 돼야지 영국에서 여성의 참정권을 준 100년이 되죠. 2018년이 돼야지. 2019년이 돼야지. 2019년 내지는 2020년이 돼야지 미국이 여성에게 참정권을 허용한 100년이 되는 때입니다. 너무 미개하지 않습니까? 인간 사회란 것이. 여성을 인간 취급한 게 100년이 안 된답니다. 23줄에 for there부터 보겠습니다. For there, traipsing along at the tail end of the procession, we go ourselves. 자, traips라고 하면 그냥 터벅터벅 걸어가다 뭐 이런 느낌입니다. 여기서는 for there, traipsing along at the tail end of the procession. 이때 the procession 남자들만이 가는 거였죠. 그 행렬 끝부분에 뒤에 쫄래쫄래 따라가고 있는 것은 we go ourselves. 여성들이 직접 따라가고 있다. 자, 이제 뭘 할 수 있죠? 이 프로세션에 남자들만 참가할 수 있었습니다. 그죠? 그런데 이제는 여성들이 뒤에 붙어 있긴 하지만 그래도 여성들이 참가할 수 있게 되었습니다. And that makes the difference. 그리고 그것이 큰 차이를 가져오고 있다. 그것이 획기적인 사건이다. 자, 25절 중간 We who have looked so long at the pageant in books or from a curtained window, watch the educated man leaving the house at about 9:30 to go to an office, returning to the house at about 6:30 from an office, need look passively no longer. 여기까지 다시 볼까요? We who have looked so long. 이때 we는 여성이죠. 그죠? 여자들. have looked so long at the pageant in books. 이때 여기서는 pageant는 앞에서는 procession 바꿔서 하는 얘기입니다. 이 행렬을 너무나 오랫동안, 그러니까 지난 20년 동안은 참가도 할 수 있었는데 그 20년 이전에는 1918년 이전에는
참가를 못해서 파시브, 그냥 북에서만 볼 수 있었답니다. 심지어 직접 가서 볼 수도 없었다는 얘기죠. 참가하는 건 두말하고 할 것도 없이. Or from a curtain window watched, 또는 커튼이 쳐진 그 창문으로부터 쳐다봤답니다. 뭐를? Educated man, 교육받은 남자. 그러니까 여자는 교육 못 받으니까. 교육받은 남자가 leaving the house at about 9:30 to go to an office. 9시 반쯤에 출근하는 걸. 밖에 나가서 보지도 못하고 직접 보지도 못하고 커튼 친 창문 안에 쳐다본답니다. 여성이 너무나 오랫동안 그렇게 해왔죠. Returning to the house at about 6:30 from an office. 그리고 퇴근하는 것도 쳐다만 보고 있었답니다. 여성은 출근도 퇴근도 못했죠. 행렬에 참가도 못했습니다. 이런 우리가 need look passively no longer. 더 이상은 그렇게 파시브하게 쳐다볼 필요가 없다. 이제는 참가할 수가 있다. 여기서 need look 보고 이상하다고 생각하십니까? need to look이라고 해야 되지 않나요? 네, need look도 됩니다. 이거는 뭐 길게 설명 안 하겠습니다. 지겨워지니까 그냥 need look도 된다고 생각합시다. 그러니까 she needs to stay도 되고요. she needs to stay도 되고요. she need stay도 됩니다. she needs to stay는 일반 동사 취급한 겁니다. she needs s가 붙죠. to stay, to 부정사고입니다. 또는 조동사 취급을 할 수도 있죠. need는. there도 마찬가지입니다. 밑에 there 나옵니다. 조동사 취급을 하면 she need s 붙이면 안 됩니다. she can 조동사죠. she can, you can, I can이죠. she cans 안 합니다. 그죠? 이게 조동사의 특징이죠. 자, need를 조동사로 쓰면 s도 안 붙입니다. 3인칭 단수라도 she need 하고요. 조동사는 당연히 뒤에 동사 원형입니다. stay, she need stay도 됩니다. 여기서는 조동사를 쓴 겁니다. 결국은 다 설명해 버렸네요. need look passively no longer. 무슨 뜻인지 아시겠습니까? 이거 맞는 말입니다. need look 맞는 말입니다. 30줄 앞부분에 we too can leave the house, can mount those steps, pass in and out of those doors, make money, administer justice. 여기까지 잘라볼까요? 이거 설명 하나도 아시겠죠? 우리도 이제는 leave the house, 출근할 수 있고 can mount those steps, 그 계단을 올라갈 수 있으며 pass in and out of those doors, 자, 출퇴근하는 그 회사 문, 관공서 문을 들락날락 할 수 있으며 make money, 돈도 벌 수 있고 administer justice, 판사직도 할 수 있답니다. 여성 판사가 이때 나왔는지 모르겠지만 계속 보겠습니다. 32줄 끝부분에 we who now agitate these humble pens may in another century or two speak from a pulpit. 자, 이제는 we who now agitate these humble pens, 여기서 뭘 할 수 있나요? 사실은 여성이 글을 쓰는 것도 금지되어 있었습니다. 근데 이제는 여성들이 글은 쓸 수 있습니다. 이제 agitate these humble pens. 자, 이 같은 펜을 쓰는데도요, 이 펜 자체가 누추한 게 아니고요, 이제는 우리가 참 이 펜대라도 굴릴 수 있게 됐다, 이런 느낌입니다. 이제는 우리가 펜대를 굴릴 수 있는 우리 이 여성들이 may in another century or two, 100년이나 200년이 지나면 어쩌면 speak from a pulpit, 이제는 성직자가 될 수도 있을 것이다. 34줄 중간부터 nobody will dare contradict us then. We shall be the mouthpieces of the divine spirit, a solemn thought. Is it not? 볼까요? Nobody will dare contradict us then. 좀 전에 설명했죠. dare도 조동사를 쓸 수 있습니다. dare to 해도 되고요. to 부정사가 되고요. dare contradict 해도 됩니다. dare 뜻은 아시죠? 감히 뭐뭐하다. us then, 그때가 되면, 이때 그때가 뭐죠? 지금으로부터 100년이나 200년 후. 얘는 그때는 우리가 푸핏에 오를 때가 되면 nobody will dare contradict us. 누구도 감히 우리에게 맞서지 못할 것이다. 아니 여자 주제에 이런 얘기 그때는 절대 못할 것이다. 진짜 그런 세상이 맞죠? 하지만 아직도 여성이 성직에 오르지 못합니다. 그죠? 오르고 있나요?
올랐으면 좋겠습니다. 제발. 세미칼론 있죠. 된 다음에 and 또 보면 되겠습니다. 세미칼론 and 아니면 but이라고 생각하면 됩니다. And we shall be the mouthpieces of the divine spirit. 여기서 하는 divine spirit이 뭔지 아시겠죠? 신입니다. 신. 신성한 spirit의 mouthpiece, 대변인이 될 것이다. 앞에서 얘기한 성직자가 되겠다. 같은 말이죠. 하이픈 다시 말해 a solemn thought. 아주 경건한 생각이죠. Is it not? 그렇지 않나? 이때 solemn은 경건한 느낌인데요. serious thought입니다. 이런 거 진짜 가능하겠지 이 뜻입니다. 그냥 농담은 아니겠지? 진짜 가능한 얘기겠지?